قرآن اٹھا کر کے دیکھو, قرآن نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر. پوری ہدایت بخشش اٹھا کر کے دیکھ لو, اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی کا ذکر کرو. غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو, سب سے زیادہ جس کا ذکر اس کا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, جب گستاخیاں ہو تو کرنا کیا ہے, عاشقوں کو ذکر رسول میں گرم جوشی, خوب حضور کا ذکر کر. ابھی میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے, خوب ڈنکے بجاؤ آقا کے, خوب ڈنکے بجاؤ. اب اعلیٰ حضرت نے بات سمیٹ رہا ہوں, ختم کرنے جا رہا ہوں, توجہ. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, نبی کا ذکر کرو گرم جوشی کے ساتھ. صحیح. تو اب یہ احمد رضا یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, گستاخ ایک گالی دیتا ہے, اعلیٰ حضرت تعریف کی انبار لگا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب گستاخ تو سبھی گستاخ ہیں, جس نے گستاخی کی سب گستاخ ہیں. اب اندر باہر کی بات نہیں کرتا, لیکن سنیں, ایک گستاخ نے کہا کہ نبی کی تعظیم تو بڑے بھیا کی طرح کرنی چاہیے. ایک گستاخ نے کیا کہا, نبی کی تعظیم تو کیسے کرنی چاہیے, بڑے بھیا کی طرح. بس اس نے ایک جملہ کہا, ریئیکشن دیکھو اعلیٰ حضرت کا, ڈنڈا نہیں اٹھایا, تلوار نہیں اٹھائی, قلم اٹھایا, اور جواب کیا دیا, اس نے ایک جملہ بکا تھا گندا. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو, وہ کہتے تو بڑا بھیا کہتا ہے, اب میں کیا کہتا ہوں دیکھ, ذکر رسول گرم جوشی کے ساتھ. تو بڑا بھیا کہتا ہے, ملا جی اب احمد رضا کا تیور دیکھ, تو نے ایک جملے بڑا بھیا کا, اب مجھ سے سن جواب. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, خلیل کا تجھے زیبا کہوں تجھے, گرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جانے مراد, جانے مراد, مراد نہیں جانے مراد, جانے مراد, کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جس میں منور کی تابش ہے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز کیس وہ بالا کہوں تجھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر انتہا میں اینڈ فرماتے ہیں, کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیراؤں میرے شاہ, حیراؤں میرے شاہ, حیراؤں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. حیراؤں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کے خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے, میں کیا کیا کہوں تجھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اور کیا کیا کہو گے آپ, یہ کیا کیا میں تو کچھ بھی آتا ہے نا, تو کیا کیا کہو گے. وہ تو بھیا کہہ کے گستاخی کر گیا, لیکن آپ کہاں تک کہو گے. اس لیے کہ رسول کی شان تو یہی ہے, نیچے گرے تو گستاخی, اوپر جائیں تو شرک کا اندیشہ. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, کیا 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 کہا, کیا کیا. جس نے بڑا بھیا کہا تھا اس کا تعلق خانقاہ سے نہیں تھا, صرف درسگاہ سے تھا. لیکن جس نے کہا کیا کیا کہوں, وہ صرف خانقاہ ہی نہیں تھا بلکہ درسگاہوں کی آبرو بھی تھا. تو جب لوگوں نے کہا کیا کیا کہو گے, تو کہا ارے کیا کیا میں ایک اس پر ہوتا ہے, لیکن رضا نے خط کو سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, خالق کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, حضور تاج ملت. جواب کیسے دیا, اسی لیے جب وہ اعلیٰ حضرت خوش ہوتے تھے نا, خوش ذکر رسول گرم جوشی سے کرنے کا حکم دیا نا, خوش ہوتے تھے. آدمی خوشی میں کیا کہتا ہے, بولو خوشی میں کیا کہتا ہے. مشاعرے والے اکثر خوش ہوتے تو کیا کہتے ہیں, واہ واہ, کیا کہتے ہیں, واہ واہ. خوشی میں کہتے ہیں احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول کا نام ہے کہ جو خوشی میں واہ بھی کرتا. توجہ نہیں آپ کی, کوئی بات نہیں, میں بات پوری کر رہا ہوں, توجہ نہیں. بریلی والے اگر خاموش رہیں گے تو دنیا پھر سناٹے میں ہے.
توجہ آپ کی؟ ہاں ماشاءاللہ مولانا زاہد رضا صاحب آ کر کے اپنی موجودگی کا اظہار بھی کروا رہے ہیں. توجہ فرمائیں. لوگ واہ کرتے ہیں، کوئی شاعر کے نام پہ، کوئی پیر کے نام پہ، کوئی عالم کے نام پہ، کوئی خطیب کے نام پہ. وہ ایسا غیور عاشق رسول تھا، وہ واہ بھی کرتا تھا کسی شاعر کے نام پہ نہیں، کسی خطیب کے نام پہ نہیں، کسی مفکر کے نام پہ نہیں. جب وہ واہ کرتا تھا تو اس کی واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. کیا بات ہے؟ واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. جب وہ واہ کرتا ہے خوشی میں تو کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا. واہ کیا، واہ بھی نبی کے لیے، واہ بھی نبی کے لیے. ہم کیسے عاشق ہیں، آنکھیں وقف کر دی زنا کی فلموں کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رات کے 3 بجے تک نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اپنے آپ کو عاشق کہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو. اس کی واہ بھی وقف ہے نبی کے لیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک واہ سے دل نہیں بھرا، جب دو واہ کہنے کا جی چاہا تو وہ بھی نبی کے لیے وقف کر دی. اور جب ڈبل واہ کرنے پر آئے تو کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. اور پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا. دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. دیکھو واہ واہ بھی اپنے نبی کی کرتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کے یہاں میت ہوتی ہے، میت تو میت ہونے پہ لوگ روتے آہ کرتے ہیں. وہ ایسا کچھ عشق رسول تھا، اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو میت پہ آہیں نہیں بھرتا. بھائی شادی اور میت تو لگی ہوئی ہے نا، اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو وہ میتوں پر آہیں نہیں بھرتا تھا، میت کا مرثیہ بھی نہیں لکھتا تھا. جب چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن بریلوی کا وصال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، تب بھی ذکر نبی کیا. اور کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی تھا تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج کلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے. بس وجہ اعلیٰ حضرت ان سے اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ایک بات اور سن لیں، ایک بات اور سن لیں. دیکھو اگر تمہیں بیٹا نہیں ہے، توجہ، تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت کے پاس آتے ہو، منانی میں سب تعویذ دے دیں، سمنانی میں سب دعا کر دیں، مولانا صاحب دعا کر دیں، مفتی صاحب وظیفہ بتا دیں. اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا. استاد حضرت حجت الاسلام کے یہاں بیٹیاں تھیں اور مفتی اعظم کے یہاں بھی بیٹیاں تھیں. بیٹا نہیں تھا. فکر ہوئی اللہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے، توجہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے ہیں. اگر پوتا نہیں ہوگا، بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی. پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی. دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں، بیٹا نہیں ہے. تعویذ کون سا؟ تعویذ کون سا اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے. بس انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ لیا. کیا؟ جب کام نہ بنتا ہو تو پہلے ذکر رسول کرو، آخری میں مدعا پیش کرو، ذکر رسول کے صدقے مدعا پورا ہو جائے گا. بیٹا مانگنا ہے، پہلے طریقہ کیا؟ تعریف نبی کرو، رحمت متوجہ ہوگی، بیٹا مانگ لیں گے. کیسے مانگا؟ قلم اٹھایا اور پہلے نبی کی تعریف کی. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی گتیں، نہ اپنی لتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے.
किया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा, तो ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। अल्लाह पर जिना में चमन, चमन में फबन, फबन में चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए। नबी की तारीफ करते आ रहे हैं, तारीफ कर ली तो आखिरी में मुद्दा पेश किया, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो भले। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तावीज़ देखो, पहले नबी की तारीफ की, आखिरी में दुआ की, क्या या रसूल अल्लाह सबा वो चले, ऐसी हवा चला दे कि मेरा बाग फले, उस बाग में वो फूल खिले, वो फूल खिले। कौन सा फूल मांगा जा रहा है? वो फूल खिले, वो फूल खिले, वो फूल खिले कि मेरे दिल हो भले। क्या बात है, वाह 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 वाह। और लोग सिर्फ दुनिया मांग के थक जाते हैं, लेकिन अहमद रजा के सामने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसाना की तफसीर मौजूद थी। सिर्फ दुनिया नहीं मांगा, एक मिसरे में दुनिया मांगा तो दूसरे में आखिरत। लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे, अर्जी मंजूर हो गई, तावीज़ ने असर कर दिया। और फिर हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत इब्राहिम रजा ने जन्म लिया। वाह 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 वाह, दुनिया ने जिलानी मियां मुफस्सिर आजम के नाम से याद किया। आला हजरत ने फूल मांगा था, नबी ने कैसा फूल अता किया, ऐसा फूल इतना खूबसूरत, हाय हाय, कि उसके हुस्न ने पूरे खानदान को खूबसूरत कर दिया। तवज्जो है आपकी? एक जिलानी मियां से फिर अल्लाह ने इतने बेटे दिए कि जो यहाँ मौजूद है वो भी जिलानी मियां के बेटे। वाह वाह वाह, जो जामिअतुर रज़ा में बैठेगा पूरी शान से वो भी जिलानी मियां का बेटा। वाह वाह वाह। जो इंटर कॉलेज में बैठेंगे वो भी जिलानी मियां के बेटे। और हम हाथ उठा के मौलाना जमीलुर रहमान की शक्ल में दुआ करते, हामिदो मुस्तफा रजा के फूल महके ता हश्र या रसूल अल्लाह। हम दुआ करते हैं, बल्कि अर्जी पेश करते हैं, ये रजा का चमन आबाद रहे। लेकिन कैसे मांगा, कैसे मांगा? पहले हुजूर की नात पड़ी, हुजूर का जिक्र किया, मांगने का तरीका हर वक्त जिक्र 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 रसूल करते रहो, उठते बैठते। आखिरी बात, वो कैसा कुश्ता इश्क रसूल था कि लोग जमजम देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं, लेकिन वो जमजम भी देखता है तो यार ही का जिक्र करता है। और क्या कहता है? उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। इस पे सुभान अल्लाह बनती है, सुभान अल्लाह। जमजम देख के इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है। वो कैसा कुश्ता इश्क रसूल था का उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे जमजम नहीं, वो काबा देखता है तो भी यार को याद करता है। होते कहां खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद ये बीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, इब्ले मददे काबे ईमा मददे, इंतजारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज
تاج ملت، شیر اہل سنت، مجاہد سنیت، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں، ان کے ولی عہد حضرت علامہ سمنان رضا خان صاحب قبلہ سمنانی میاں، برادر مکرم حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب، برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، جامعہ نوریہ رضویہ کے جملہ اساتذہ کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ سننا چاہتے ہیں تو ادھر دیکھیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، اور مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ الحمدللہ یہ 25ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج شہر عشق و محبت بریلی شریف میں ہم سب حاضر ہیں، اور جامعہ نوریہ میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ اس وقت ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، مجدد میت ماضیہ، امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا 106واں عرس مبارک منا رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ بھیڑ کرنے آئے تو بھیڑ ہو چکی ہے، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میری بات پہ عمل کرتے ہیں، جتنوں کے ہاتھ میں موبائل
موبائل نکال کے جیب میں رکھ لیں اور کوئی کسی کو نہ کہے بھائی، کوئی کسی کو نہ کہے. میں جو کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف سنیے. دیکھیے کتنے لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. تو دیکھیے پروگرام ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، پھر آپ موبائل نکال کر کے کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ تقریر کی طرف نہیں رہتی ہے، آپ کی پوری توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے. اگر جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں سب مل کے درود شریف پڑھیں بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دیکھو بھائی ایسا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا تو میری حاضری ہو چکی ہے. اگر آپ اسی طرح شور کریں گے تو کوئی بیان نہیں ہوگا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو بلند آواز سے درود شریف پڑھنے، اور آپ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. اب آپ توجہ فرمائیں، ہم اس وقت اپنے ملک ہندوستان کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں اور یہ 15ویں صدی ہے. امام احمد رضا، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صدی کے اندر جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف بریلی والے یا بریلی کے گرد و نواح میں رہنے والے صرف پیار نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہندوستان والوں کو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے دیکھا ہے، ویسے دنیا کے خطوں میں بھی گئے تو وہاں بھی امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں کو دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے رسول اللہ کے ڈنکے اپنی طاقت کے مطابق بجائے، رسول اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کے ڈنکے بجوا دیے ہیں. اسی لیے اب دنیا میں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، امام احمد رضا کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا. اور جنہوں نے ذکر رضا بند کروانا چاہا ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، مگر احمد رضا کی شفا بھی روزہ ہے. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چلا، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چلا. احمد رضا کی شفا فروزہ ہے. امام احمد رضا نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرمائی. معیشت کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی. سائنس کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی. تجارت کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی. ریاضی کا میدان ہو، امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی. اللہ اکبر. امام احمد رضا نے اپنی صدی کے اندر ایک رسالہ لکھا اور اس میں امت کو 4 نکات عطا فرمائے. رسول پاک کی امت کو تدبیر فلاح نجات و اصلاح نام کا یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے. لیکن آج میری گفتگو اس طرف نہیں ہے. آج میری گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے. آئیے توجہ فرمائیں. اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا. توجہ فرمائیں. پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی. اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخیوں کو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو. اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا. ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہ عمل دیا ہے؟ اس لیے کہ احمد رضا
फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। और यहाँ से जामिया नूरिया बाकरगंज, जिसके बानी हुजूर ताजुश शरीया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रज़ा खां ज़हरी मियां है, और अल्लाहु अकबर इसका बीज डाला है ताजुश शरीया ने, और उसकी आबियारी की है बिरादर ताजुश शरीया हुजूर मन्नानी मियां ने। तब जाकर के ये तनावर दरख्त बना है, और इसके फल और फूल उलमा और मुफ्तियान किराम की शक्ल में देख रहे हैं। मैं जामिया नूरिया के असातिज़ा को जानता तो नहीं हूँ सबको नाम बनाम, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ उनकी खिदमत को, कि उनकी मेहनतों ने कभी इस पर असर है। तभी तो बासलाहियत उलमा और फजला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये उर्स रजा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रजा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा, और क्या खूबसूरत बात की तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हज़रत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ, तुम्हारी क्लिपें बने, और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो, जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही दिली भाई इसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हज़रत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। क्या बात है। इसलिए गैर हलालियों की औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे, उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हज़रत फरमा रहे, जिम्मेदारी मेरी, मैं आला हज़रत की बात आला हज़रत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो, ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते हैं गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना। आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे, खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो
फरमाया फरामोशी, सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बानें नबी को गाली देने वाले लुत्फ़े नातहकीक के लिए नहीं है। हमारी ज़बानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। और से आला हजरत जामिया नूरिया रज़िया। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी। भाइयों ऐसा मत करो मेरे भाई। अब खुश हैं आप लोग, अब खुश हैं, चलें अब तो खामोश हो गए, अब तो मुझे देख रहे हैं ना। हाँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। खुलवाएं, आवाज बढ़ा दो सलमान भाई, आवाज बढ़ा दो, हजरत के माइक की आवाज बढ़ा दो। थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ी देर बोलना है। स्पीकर की आवाज नहीं आती तो आप लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ी देर। हाँ, सब दुरूद शरीफ पढ़ने, आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा भाई सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर एक एक पढ़ोगे तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकलैन। आइए तवज्जो फरमाएं भाइयों, यहाँ से वो माइक वाला भैया बोलता है यहाँ से थोड़ा सा हट, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप मत बोलो भाइयों, आप मत बोलो किसी को बैठने का, वो सब बैठेंगे, आप हट जाए, आप हटे। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे, हट जाए सब। हाँ हाँ, इधर वाले भी थोड़ा सा हट जाए माइक से, हाँ ये स्पीकर से। हाँ बस माशाल्लाह, बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, आला हज़रत के नाम पे बैठ जाए, ताजुश शरिया के नाम पे बैठ जाए, मुफ्ती आजम के नाम पे बैठ जाए। अल्लाह के बंदो बैठ जाए। हाँ, अब है सब लोग की तवज्जो। दुरूद शरीफ, इनको क्यों बोलूं बैठने का, इनको जगह नहीं है बैठने के लिए, कहां बिठाओगे इनको, कुर्सियां नहीं है भाइयों, जामिया नूरिया की कुर्सियां खत्म हो गई है। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, ऐसा आशिकों की तरह पढ़ो ना, मर्दों की तरह, मर्द आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। फिर अपनी ड्यूटी क्या है, करना क्या है? अब मेरे इमाम अहले सुन्नत, जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर्द भी है, दूरअंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी बासफा भी है, आरिफ बिल्लाह भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, मुफस्सिर ऐसा, अल्लाहु अकबर, के सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यादें ताजा कर दे। सूफी ऐसा कि गजाली और राजी की दरसगाहों की याद ताजा कर दे, जो गुफ्तगू करे अशआर में तसव्वुफ के बारे में, तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की याद को ताजा कर दे। वो अपने वक्त का इमाम, इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है, गुस्ताख सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी, और फिर फरमाते हैं अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या कहने हैं, करो क्या इश्क रसूल में, जिक्र रसूल में करम जोशी, यानी जब आका का जिक्र करो खूब करम जोशी के साथ, तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुद ही हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। बैठते उठते मदद के वास्ते
कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में गरम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूँ, खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, उससे आला हज़रत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रत जगहों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रत जगहों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाना रज़्मत मुस्तफा पे तकरीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ नहीं निकलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। करम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो। शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूं बड़ी माजरत के साथ, आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर है, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की, आला हजरत ने दीन की तबलीग की। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे, हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हज़रत अलैहि रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा। पीर ऐसा था, पीर ऐसा था कि एक लम्हे में देख करके पहचान गया कि अहमद रजा का दिल कितना साफ है। इसीलिए मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। हाजिर बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर बाश लोगों ने कहा, हर आने वाले के तो चिल्ले करवाए जाते हैं। अहमद रजा आज के आज ही आया, सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि खलीफा भी बन गया। तो आले रसूल महरेरवी ने कहा, लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूं फिर निस्बत देता हूं। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दोनों बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक महरेरा से भी और बरेली से भी है। लोग कहते हैं आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है। पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महरेरा के, तो रसूल की आंखों की ताकत का क्या बात है। और कोई कहे क्या तुमसे
कर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग हैं, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबत शाह की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, पीर नंगे धड़ंगों की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे।